वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु की प्यारी साध संगत जीओ, अज आप जो दुनिया भर दे विच जो आप संस्थावां नूं देख रहे हो, ये संस्थावां अज बड़े ही चंगे भागां नाल इकट्ठियां होईयां ने ते इन्हां संस्थावां दा जो अज दा मुद्दा है वो असीं विचार करांगे। साडे नाल बहुत ही महान शख्सियतां सन्मुख होईयां ने सारियां दे। ते पहला आपां गल करदे हां जी भाई साहब जी, भाई तरसेम सिंह जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। आप जी अपना संगतां नूं अपना परिचय दवाओ जी। हाँ जी। उस उपरांत सभावां चलदी रहियां। इस वेले मध्य प्रदेश ते महाराष्ट्र दे विच शहीदां सिखां वास्ते, बरजारे सिखां वास्ते और रमदासी सिखां वास्ते वाहिगुरू की कृपा नाल 26 गुरुद्वारा साहिब बनाए हुए हैं। हाँ जी। ते 200 के करीब घर बनाए जो महाराष्ट्र में ज्यादा बनाए सी, एमपी जी घट बने। ते इस वेले भी 2 गुरुद्वारा साहिब जो बरजारे सिखां वास्ते विशेष तौर ते एमपी जी शुरू किए हुए हैं ते 7 घर शुरू किए हुए हैं। हाँ जी। ते असीं नाल ही जो रमदासी सिख जो अशोक नगर डिस्ट्रिक्ट विच रहंदे हन, हाँ जी, उन्हां दे ते बंजारे सिखां दे बच्चे उधर पढ़ा रहे हैं, जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। ते पंजाब च असीं स्कूल बना रहे हैं जो आउण वाले समय च इन्हां सिखां इन्हां बच्चों नूं पंजाब च लिआंदा पढ़ाया जावेगा और इन्हां लोकां नूं खास तौर ते बंजारे सिख, रमदासी सिख जो पंजाब च आउणा चाहुंदे आ, उन्हां नूं पंजाब च आउण वास्ते आउण वाले समय दे प्रोग्राम क्रिएट कीते गए हैं। बहुत थैंक यू जी, बहुत चढ़दी कला जी। भाई साहब जी, भाई सोहन सिंह खालसा जी, तुसी अपने बारे दसो जी। वाहिगुरू जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू फतेह जी। लास्ट दा नाम सोहन सिंह खालसा है जी। मैं ते बहुता पुराना नहीं है, मैं ते 2016-17 दे भाई तरसेम सिंह जी नूं पता है जदों सिख लीडरां दे पहली बारी मुसीबत आई सी, उदों ही गया सी। ते मेरी संस्था दे मुखी ने रविंदर सिंह जी मार्को असीं उत्थे बच्चों की फीस दिंदे आ। बहुत सारे सिख लीडरां नूं रोजगार भी करवाया ते जिन्हां नाल पुलिस ने नजायज कीती सी उन्हां नूं असीं छडवाया। आप सारे जिन्ने भी जुड़े आ मेरे लिए इस सारियां सत्कारयोग शख्सियतां ने ते तुहाडे काम नूं दास एक बारी सिर झुकाउंदा कि जिन्नियां सेवावां मुसीबतां झੱਲ के तुसीं कीतीਆਂ ने ਉਹ बहुत ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਹੈ। हाँ जी। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ ਦਾਸ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਆ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਲਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ ਦਾਸ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। हाँ जी। हाँ जी भाई साहब जी, भाई गुरदीप सिंह सबरा साहब जी, आप जी दसो जी। हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भाई साहब जी के भाई तरसेम सिंह होना ने दसिया है कि ਜਿਹੜੀ ब्रिटिश कौंसल ਤੇ ਸਕੌਟਿਸ਼ ਕੌਂਸਲ ਇਹ ਇਕੱਠੀਆਂ 2000 ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਕੇ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਆ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਕੌਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ 9 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1840 ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਫਲ ਬ੍ਰਿਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸਨ। 5 ਕੈਂਪ ਲੱਗੇ ਸਨ, 5 ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, 350 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਜਿਹੜੇ 50 ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੈ ਤੇ BEd ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਦਾਸ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਸੇਵਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹਾਲੈਂਡ। 2015 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 2017 ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਗਲੀਗਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ 34 ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 430 ਬੱਚਾ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੋ 4 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਸੀ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਗਲੀਗਰ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜੋ ਆਪਨੇ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਬਰਜਾਰੇ ਸਿੱਖ, ਰਵਿਦਾਸੀ ਸਿੱਖ, ਕਬੀਰ ਪੰਥੀ ਜੋ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਬਰਜਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਰਜਾਰੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਆਇਆ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਜਦੋਂ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਬਰੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਬਟਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਛੱਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਿਲਰੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਦਿਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਕਰੀਬ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਤੀਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਨੀਲੀ ਆਪਣੀ ਪੈਂਟ ਪਾ ਲਈ, ਚਿੱਟੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਲਈ, ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਟਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਰੂੜ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਸੀ 40, 45, 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਮਿਲਣ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਰੁੱਖਾ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਲੈਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਇਹ ਰਹੂਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਤਾਂ ਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦਗੜ੍ਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦਗੜ੍ਹ ਸਿੱਖ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 60-65 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੇ ਸ਼ਾਦਰ, ਵੱਧ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ, ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ, ਅੰਦਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਆ, ਕਿ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਹਟਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ 95% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਗੜ੍ਹ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਬਰਜਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਔਰ ਸ਼ਹੀਦਗੜ੍ਹ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹਨ ਜਾਂ ਬਰਜਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਾਠ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਗੜ੍ਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
हाँ जी ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਸੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਲ ਚੁੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਜਲੀਦੀਆਂ ਪਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਪਾਉਣੇ। ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਲਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ। हाँ जी ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਫੋਟੋ ਸਨ, ਜੋ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੈ ਬਣ ਗਏ। बहुत वधिया हाँ जी ਜੋ ਸਾਡੀ ਐਸ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋੜਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਸਿੱਖੀ ਜੁੜ ਗਈ। 1984 ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ हाँ जी ਔਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। हाँ जी सो भाई साहब हाँ जी भाई साहब जी ਕਾਲ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਿਗਲੀਗਰ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜੋ ਤਰੱਕੀ ਆਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਿਓਰਿਟੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਜਰਬਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ 2016-17 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਲੀਗਰ ਜੁਰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਾਇਆ ਪੀੜੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ, ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਬਦਤਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਰਕੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੋ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੋ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 20, 25, 50 ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚੰਦਾ ਮੰਗਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੇ ਕਵੀ ਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ 22 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਪਈਆ 15 ਲੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 240 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ। ਜਦ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਲੂ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਦਾਲਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨਾਲ ਬੱਤਰੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਿਗਲੀਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹਾਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਛਾਤਰ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਫਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਇੰਦੌਰ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਸਲਾਹ ਦੀ ਉੱਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲੈ ਗਏ। ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚਦੀਆਂ। ਜਦ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਕੁਝ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ 200-300 ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। 4 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਸ ਪੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ 10-12 ਬੱਚੇ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹਾਲੈਂਡ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫੀਸ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਸਿਕੰਦਰਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ, ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਦੀ ਇੰਦੌਰ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਇੰਦੌਰ ਗਿਆ ਹੀ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਬਈ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਪਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲੋੜਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਧਰੋਂ ਸੁਧਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰਾ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਇਆ। 2018 ਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਖਾਲਸਾ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹਾਲੈਂਡ ਦਿੰਦੀ ਆ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚਾ ਖੁਦ ਚੈਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਦਸੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਥੋੜੀ ਆ। ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਰਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਜਾਨ ਚ ਜਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਚੋਂ। ਪਰ ਬਸ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਕਿਸੇ ਲੁਟੇਰੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸੇਵਾ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ, 18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਦਸ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬਣ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਸੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਣ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਛਾਤਰ ਦਿਮਾਗ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਲਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਆਪਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੁਣ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਆ? ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਉਹ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰੋਕਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਈਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਈਏ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿਤੇ ਬੇਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ
ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਗਲੀ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਫਲ ਉੱਚਾ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 400 ਜਾਂ 500 ਜਨ ਬੱਚਾ ਭਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਨੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਦਾਸ ਉਹ ਤੋਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਐਡ ਕਰਦਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚੱਲਦਾ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਦਾਨ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਾਸ ਇਹ ਫਰਕ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, 17 ਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ 4 ਤੋਂ 5 ਜਵਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਹ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਚ 10 ਬੰਦੇ ਨੇ, 10 ਬੰਦੇ ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 3 ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਿਕਲਣ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ 7 ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਦੇਖਣਗੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਖਣਗੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਧ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇਖੋ। ਦਾਸ ਇੱਕ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵੇ ਕਿ 1980 ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਫੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਆਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੋਰ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੱਥੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ 60 ਤੋਂ 70% ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗ ਬੱਚਾ ਉਹ ਨਸ਼ਈ ਬਣ ਬੈਠਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਉਹ ਅਜੈਸ਼ੀ ਦੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਵਰਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵਰਤੇ, ਤੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਪਾਪ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੀਆਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵੀਰ, ਕਿਹਦਾ ਘਰ ਮਾੜਾ, ਕਿਹਦਾ ਚੰਗਾ, ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਫੀਸ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।
ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਦ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬਾਕੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੌਂਸਲ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਡਿਟੇਲ, ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਮੇਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਸੈਲਰੀ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਬੈਂਕਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਦੇ। ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਸਿੱਧੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਭਾਵਕੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਇਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਖ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਟੇਟ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਢਾਬ ਦੇ ਬੈਠੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਮਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਅੱਜ ਐਮਪੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਭਾਈ ਸੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਓਪਨਲੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੱਖ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੇੜਾ ਹਥਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਹੀ ਲੜਾਂਗੇ ਕਦੀ ਵੀ। ਔਰ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਹੀ ਲੜਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸੂਰਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਧੱਕ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਜੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਣਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਔਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 150 ਘਰ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ 2,40,000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਟੈਂਕ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਲਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਸਰ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸਭ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਇਹਦੇ ਦਾ 8 ਇਹਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 8 ਘਰ ਆ, 150 ਘਰ ਇਹਦੇ ਦੇ ਗਏ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ 8 ਘਰ ਸਨ, ਪਰ 150 ਘਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹ। 2,40,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਆਪੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਪਲੀਜ਼ ਹੱਥ ਵੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਪਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਮਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਏ, ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 16 ਲੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ ਸੀ, 16 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ 500 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ 1200 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆਰਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗਲਤ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਕਦੇ ਵੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਦੀ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਬਣੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਸਿੱਖ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ 20,000 ਪਾਉਂਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 50% ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 50%, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ 80% ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, 20% ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ 20,000 ਪਾਉਂਡ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪੈਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਆ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੈਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਉਣੀ ਆ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰੋਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾ ਸਕਦੇ? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੁਸਾਇਡ ਕਰਕੇ ਮਰਿਆ, ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ
ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਨਾ ਪਾਵੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਐਸੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਚਾਰੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪ ਜਾਵੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੇ ਜਾਵੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਟ੍ਰੇਨ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਊ, ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲੈਣ ਆਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਬਸਤੀਆਂ ਵੱਲ ਨਵਾਂ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਆਹ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਸ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਸੇਵਾ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰੋ। ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀ ਅਕਲੀ ਕੀਜੇ ਦਾਨ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚੱਕੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ 23-24 ਲੱਖ $28,000 ਲੈ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ, ਬਾਕੀ ਉਹਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਚਾਉਣਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਰਨਾ ਆ ਇਹ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਦੀ ਅਮੀਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਹੋਲਸੇਲ ਦਾ ਡੀਲਰ ਵੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਿਕਲੀਗਰ ਛੋਟੇ ਸਿਕਲੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਘਰ ਵੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿਕਲੀਗਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 22 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ 250 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ 6,000 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਭੇਜਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਪਾਏ ਉੱਪਰ ਦਾਣਾ ਰੱਖੀਆਂ, 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹੋਏ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੀ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਧਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੜਵਾਨੀ ਤੇ ਖਰਗੋਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਇਸ ਸਿਕਲੀਗਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਕੇਸ ਬਣਿਆ, 2 ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਲੀਗਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਪਾਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਪਾਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਕਲੀਗਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏ ਆ। ਮਤਲਬ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿਕਲੀਗਰ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਕਲੀਗਰ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਿਕਲੀਗਰ ਆ, ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਆਪ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਹੋ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਧੀਬੱਧ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ 4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 30 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮਹੀਨੇ 30 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਾਨ ਕਹੋ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਵਿਆਹਤਾ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਸਟ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਲੀਗਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਜੂਆ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੰਮ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਸੇ ਲਾਏ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਖੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਪਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 4 ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਦੂਜੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ
ਕਰਨਾ ਸਗੋਂ ਵਿਧੀਵਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੁਛ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਉਹ 5% ਸਿਗਨੇਚਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਲਏ, ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੇ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੱਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਸਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਮਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਫੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਆਣਪਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਚੱਲ ਸੌਖਾ ਮੰਨ ਲਓ ਲੰਡਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੰਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੰਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 22 ਸਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ 10-15 ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 60-70 ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਜੇ ਕੁਛ ਰੁਕ ਗਏ ਆ, ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਹਾਜ਼ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਔਰ ਪੈਸੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤੇ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੋਰ ਕਰਵਾਇਆ, 5 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲਈ, ਰਾਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, 12 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ 17 ਵਾਰੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹਾਲੈਂਡ ਨੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਨੇ, ਕਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਰਕੋ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਗਏ ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਗਲਤ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹਾਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਰੋਕੋ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਰੱਜ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਸਵੰਧ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਕਾਹਨੂੰ ਜਾਂਦੇ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਅਜੇ ਜਦ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਲੀ ਫੀਸ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਖਤਨਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਾਸ ਰਾਤ ਰੁਕਦਾ। ਔਰ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੀ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖੀਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਵੰਧ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਹਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਫੋਰਸ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਸਰਕਲ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆ। ਸਾਡਾ
ਹਾਂਜੀ और 1100 परिवार जो लॉकडाउन के अंदर 47 वीडियो आई, 47 वीडियो के कई करोड़ रुपया इकट्ठा करके इन्होंने अपने निजी खाते च पा लिया, जेडे लोड़वंद सी उन्हां तक सेवा नहीं पहुंची। सो हाँ जी। मेरी हाथ जोड़ के बेनती है समूह संसार दीआं संगतां नूं, धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज जी नूं असीं मनदे हां, साडा इष्ट है, साडा गुरु है। जे तुसीं ये चाहुंदे हो कि कौम चढ़दी कला विच आ जावे, जे तुसीं चाहुंदे हो साडा कुछ भला हो जावे, असीं भी उहदे विच आ, ते प्लीज अपना दसवंध अपने जानकार बंदियां राहीं उत्थे लाओ जिथे उस दसवंध दी सख्त लोड़ आ। मैनूं एक गल कहण च कोई गुरेज नहीं, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਚੱਲਦੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤੀ ਆ, ਦਾਸ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖੀਗਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਬੀਰਪੰਥੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੰਧੀ ਹੋਣ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਗਿਆ ਚਲੋ। ਦਸਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਚੱਲੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖਰਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2-3 ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸਰਵੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਵੇਸਟ ਮਿਨੀਮਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੌਂਸਲ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਟੋਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਤਾਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੱਜ ਨਿਯਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਗੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਅਸਲ ਤਸਦੀਕੀਕਰਨ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਬਣਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਕਿਉਂ ਆਈ ਆ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਦਲਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਧਾਗੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨੱਥਾਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ 12 ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ 50 ਪ੍ਰਾਣੀ
ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਆ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੰਨ ਸਕਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਰਪੰਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈਏ, ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕੌਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੜਦੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿਗਲੀਗਰ ਵੰਜਾਰਾ ਸਮਾਜ, ਜੋਹਰੀ ਸਮਾਜ, ਸਤਨਾਮੀ ਸਮਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਸ ਆ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਸਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੋਹਤਵਾਰ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ 137 ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੀ 17 ਲੱਖ ਫੀਸ ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ 13 ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡੇਰਾ ਉੱਥੇ ਦੇ 150 ਬੱਚੇ ਦੀ 17 ਲੱਖ ਫੀਸ ਸਾਡੀ ਖਾਲਸਾ ਸੇਵਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹਾਲੈਂਡ ਸਾਲ ਦੀ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਭਾਜੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਨ ਭੇਜੋ, ਇਹ ਝੌਂਪੜੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਆਹ ਫਲਾਣਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੇ 2 ਘਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਘਰ ਬਣਾਏ, ਬਹੁਤ ਲਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਆਪ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉੱਥੇ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰੋ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਲਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਹਤਵਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 2 ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਰਿਐਲਿਟੀ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋਕ ਨਾ ਉੱਠ ਜਾਣ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਢੰਗ ਦਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਜੈਂਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਾਹਰ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਪਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਾਜ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਉਲਟ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਸੱਤ ਫੋੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਬੜੀ ਆਰਾਮੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ, ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਆ, ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ, ਆਪਕੀ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਘੰਟੇ ਕੱਪੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਨਰਾਇਣ ਚੋਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿੱਚ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸਾ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਹਾਰਡ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਣੀ, ਮੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਵੱਲ ਕੁੱਟਣਾ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਾਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਡੀ ਹੋਈ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਸਟ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਵੇਚ ਕੇ ਸਮਾਨ ਖਾ ਗਏ ਪੈਸਿਆਂ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲੀਗਲ ਭੰਡਿਆਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫੋਨ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। 10 ਵਜੇ ਰਾਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਬੜੇ ਦਿਆਲੂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਇਨਕੁਆਰੀ ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਸਗੋਂ ਪੈਸੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਧਾਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਗੋਂ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੱਕ ਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪ ਸਸਤਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅੱਗੇ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਕ ਦਿੱਤਾ, 4.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਣਜਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ 7 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਨੇ ਟੋਟਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 11,000 ਨੇ, ਇਲੀਗਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਚਾਹੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ इसने खून की पलटी करी है, अब इसको बड़े हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा। उस बंदे को 10,000 लेके 10 लाख इकट्ठा कर लिया। बड़े नीति पै गई। हम 10 ने 10 ने कितने पैसे दे लिया, पर जो अगे अपने निजी खाते च पवा रहा। और मेरे को ये भी इन्फॉर्मेशन आ, मैनू अमरीका के सिखां ने दसिया भी साडे कोल अलग-अलग खात्यां च ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ 47 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵਿਆਜ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਗੱਡੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਲੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ ਆ? ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰ ਵਰਡ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਠੀਕ ਨਾ, ਵੀ ਆਰ ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦਾ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ 22 ਸਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲੀਗਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਾਈ ਤਸੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ, 5 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜੱਤੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਸ਼ੌਕ ਮਾਤਰ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢ ਦਿਓ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਥੋੜੀ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰ ਭਾਈਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੌਮੀ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਆ। ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਇਹ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਲਾਸਟ ਦੇ ਸਮ ਅਪ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਪੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਣਜਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ, ਕਾਫੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਜਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ
ਕੋਲ ਕਣਕ ਹੈਗੀ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਚਾਵਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੇੜੀ ਮਾਤਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ, 70 ਬੱਚਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਪੰਜਾਬ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜਾ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੱਚਾ ਲੈ ਜਾਓ, ਰਮਦਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੱਚਾ ਲੈ ਜਾਓ, ਸ਼ਿਗਰੀ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਰਲਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਓ। 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਜੋਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, 50,000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰ ਅਹਿਮ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪੰਥ ਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਆਪ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪੈਕੇਜ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ 160 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਿਰਫ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਸਿਵਲੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੇ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਕਦਮ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਚ ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਆ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਰਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜੀ ਸਦਕੇ। ਪਰ ਦੂਜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਮਨਜਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨਜਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਫਾਰਵਰਡ ਹੈਗੇ, ਐਡਵਾਂਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਉਣਾ ਸੌਖਾ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਤਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਲੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਅਜੇ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਮੰਗਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਟੀਚਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਚਰ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਰਲ ਕੇ ਕਰੇ, ਪਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰੈਕਡ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਫੀਸਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਪ ਫਾਰਵਰਡ ਸਟੈਪ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲੈਣ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੌਂਸਲ UK, ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਮਾਰਕੋ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਦਾਸ ਖਾਲਸਾ ਸੇਵਾ ਸਿਟੀ ਹਾਲੈਂਡ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਆਪ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਆਓ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।